नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मे 6 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। 7 तारिख में बाजिब साइरन हेब युद्ध। अन्यपटे पीएम आवास योजना को नहीं बड़ खबर आसी। सहित पीएम किसान योजना टंका केबे मिलिबो आसिला सूचना। राज्य सरकार बड़ योजना आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 युद्ध पई प्रस्तुत आर्मी। 7 तारिख में बाजिब साइरन। भारत पाकिस्तान मध्य बढ़ुथिबा उत्तेजना मध्य दिल्ली आसी एक बड़ खबर। सबु राज्य को सुरक्षा मॉक ड्रिल करने को निर्देश दि जाइए। मॉक ड्रिल रे साधारण लोक भी सामिल हेबे। मे 7 तारिख अर्थात बुधवार दिन यह मॉक ड्रिल करा जिवो। आक्रमण हेले साधारण लोक एवं छात्र माने कौन करेंगे ए नहीं तालीम दिया जिवो। साधारण लोके सुरक्षित स्थान को किभली जिवे यार योजना करा जिवो एवं अभ्यास करा जिवो। गृह मंत्रालय तरफ ए नहीं निर्देशनामा जारी करा जाइछि। आकाश पथरु आक्रमण हेले साइरन बजाइबा को कहा जाइछि। वॉक आउट भली स्थिति सृष्टि हेले एथुरु केमिति बर्तिबे ए नै मध्य तालीम दिया जिवो। प्रतिरक्षा सचिव प्रधानमंत्री सहित आलोचना करिसंती। तेबे कौनसी मुहूर्त रे भारत पाकिस्तान मध्य रे होई पारे युद्ध। नंबर 2 बीजेडी रो सांगठनिक निर्वाचन। बहु वरिष्ठ नेतांको मिलिला बड़ दायित्व। बीजेडी संगठन रे परिवर्तन करिछि। हटिला संगठन संपादक पद। तेबे एबे दल रे 15 नेतांको उपसभापति एवं 55 जन नेतांको वरिष्ठ साधारण संपादक एवं साधारण संपादक भाव में नियुक्ति मिली। तेबे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि नवीनकर एही नुआ टीम रे प्रफुल्ल मल्लिक, शशिभूषण बेहेरा एवं भूपिंदर सिंह भली वरिष्ठ नेता माननकु स्थान मिलिनी। सेहीपरि पूर्वर दलर 2 नंबर नेता तथा सांगठनिक संपादक थिबा प्रणव प्रकाश दासंको उपसभापति दायित्व देइछि दल। आगु तो रज पर्व आसुची। आपण कोन चिंता करछन्ती गारमेंट फील्ड रे बिजनेस करिवे ताहले जोगाजोग करंतु। कोलकातार सबुठ बड़ गारमेंट होलसेलिंग सहित प्रकाश एंटरप्राइज साड़ी जोगाई दउछि मात्र 115 टंका। नाइटी आपण पाई परिबे 80 टंका। कुर्ती पाई परिबे मात्र 53 टंका। छोट पिलांको आइटम पाई परिबे मात्र 36 टंका। नंबर 3 राज्य रे 10 तारिख पर्यंत वर्षा। आसंता 10 तारिख पर्यंत राज्य रे काल बैशाखी वर्षा संभावना रहिछि। तेबे आज मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर एवं भद्रक जिले में घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। 7 तारिख में नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, कलाहांडी, मयूरभंज, बालेश्वर एवं भद्रक में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। सेहीपरि 8 तारिख में मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति रे वर्षा हेब। 9-10 तारिख में दक्षिण ओडिशा रे वर्षा संभावना रही। 10 तारिख पर्यंत वर्षा संभावना रही। 10 पर राज्य में पुणी थे ग्रीष्म प्रवाह फेरिब। नंबर 4 जुलाई जनगणना। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी बड़ घोषणा। राज्य में आसंता जुलाई मासरू आरंभ करा जनगणना। एथिपाई समस्त प्रस्तुति करने को निर्देश दिया जाइए। सेहीपरि जून सुधा सीमा निर्धारण करने को समस्त जिलापाल को कहा जाइए। 33 वर्ष में मोट 1000 राजस्व गाँव पर आवेदन आसी। एथिरो 300 ग्राम राजस्व गाँव भाव में घोषणा होइछि। बाकी 700 गाँ घोषणा हेबाको नियम कोहल होइछि। तेबे नियम अनुसार जो पड़ा बा गाँव में 250 रु अधिक लोक थिबे ताहा मूल गाँ ठारू 500 मीटर दूर रे थिबो। तेबे एहाको ही राजस्व ग्रामर मान्यता मिलिबो। नंबर 5 आसिला बड़ खबर। चाषी को मिलिबो पीएम किसान योजनार टंका। चाषी आर्थिक तथा सामाजिक स्तर में सशक्त करने को अनेक योजना करा जाउछि। एही योजना रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अछि जो चाषी माननकु वर्ष को 3टी किस्ती रे 6000 टंका मिलुछि। तेबे एबे 19टी किस्ती चाषी मानकर बैंक अकाउंट को आसी सारिछि। 20तम किस्ती को चाषी माने अपेक्षा करिसंती। तेबे एही योजना रे सरकार चाषी को 3टी किस्ती रे 6000 देउथिबा बेले प्रति किस्ती रे 2000 टंका मिलुछि। सूचना अनुसार फेब्रुआरी मासरे 19तम किस्ती मिलिथिला। एबे जून मासरे पुणी थे 20तम किस्ती मिलिबो ए नै सूचना मिली। नंबर 6 दीघा मंदिर हटिला जगन्नाथ धाम लेखा। प्रबल विरोध पर शेष में दीघा जगन्नाथ मंदिर हटिला जगन्नाथ धाम लेखा। पुरी रे प्रबल प्रतिवाद एवं ओडिशारू तीव्र विरोध पर शेष में दीघा जगन्नाथ मंदिर सामने लेखा जाइथिबा जगन्नाथ धाम लेखा को हटा जाइछि। जगन्नाथ धाम नाम हटाइबा नै पश्चिमबंग सरकार सोशल मीडिया रे सूचना प्रदान करिसंती। नंबर 7 पश्चिमबंग रे चलीछि बॉयकट पुरी ट्रेंड।
ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଲେଖାଯିବା ପରେ ବିବାଦ ତେଜିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ କରାଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ପୁରୀ ବୟକଟ୍ ନାମରେ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇନି ବଳକା ଦାରୁ କାଠ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବଳକା ଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବା କଥା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଲିମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଧାମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା କେବଳ ଚାରିଧାମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 1,29,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ କୁସୁମିତାଠାରେ ସ୍ମୃତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 1155 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ସମୁଦାୟ 340 କୋଟି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ହଟିଲା 3ଟି ସର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ସର୍ତ୍ତକୁ କମା ଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ମାସିକ ଆୟ 10,000 ଥିଲା ଏବେ ଏହାକୁ 15,000 କରାଯାଇଛି। 15,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଆୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଗୃହ ପାଇବାକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାନ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସର୍ଭେ ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 30 ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ମେ 15, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ମେ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 11 ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 17,000 ନୂତନ ପଦବୀ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି 16 ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ। ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 17,000 ନୂଆ ପଦବୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ନୂଆ ଫରୱାର୍ଡ ହେଡ୍ ୱାର୍କସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 12 ନବୀନଙ୍କୁ ରୁଷିଆରୁ ଆସିଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ରୁଷିଆର ବିଜୟ ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଥିବା ରୁଷିଆ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଖୋଲିବ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଆଉ 4ଟି ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ। ଏନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପୂରଣ ହେବ 32,000 ପୁଲିସ ପଦବୀ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ନବନିର୍ମିତ ଥାନା ଗୃହ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନବନିର୍ମିତ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 3,34,14,000 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ଥାନା ଏବଂ 2,67,68,000 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଅଫିସ।
ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 70ଟି ଏସ୍ୟୁଭି ଗାଡ଼ି ଏବଂ 80ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ମୋଟ 32,000 ପୋଲିସ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯିବ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ତିଆରି ହେବ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ତିଆରି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଅଣାଯିବ। କେଉଁ ସେବାୟତମାନେ କେଉଁ କାମ କରିବେ ଏନେଇ ଏସ୍ଓପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବ। ଦୀଘା ଧାମ ଏବଂ ଦୀଘା ସମୁଦ୍ରକୁ ମହୋଦଧି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ। ନଚେତ୍ ଆଇନର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ନବକଳେବରର ବଳକା ଦାରୁରେ ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଉ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ତଥା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଅଭିଷେକ ଦାସ। କଟକରେ ଅଭିଷେକ ଦାସ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ରାଉରକେଲାରେ ଲଜ୍ଜା 8 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ରାଉରକେଲାରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଉରକେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଜଣେ 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଭୟରେ 3 ମହଲା ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ତଳେ ଏକ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଏକ ଛାଟ। ଜଳ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି ଭାରତ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଆଗକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରହାର କରାଯିବ। ତେବେ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଶରଣ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଭାରତ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି। ନମ୍ବର 20 ଭାରତ ଆସିବାକୁ ପୁଟିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ। ଭାରତ ଆସିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପୁଟିନ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସହିତ ରୁଷର ସମ୍ପର୍କକୁ କୌଣସି ବାହାର ଶକ୍ତି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁଟିନ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଭାରତକୁ ରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବ ବୋଲି ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ବାହାର ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରି ନ ପାରିବ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଚେନାବ ନଦୀର ଜଳ ରୋକିଲା ଭାରତ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କଠୋର ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛି ଭାରତ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତ ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପରେ ଏବେ ଚେନାବ ନଦୀର ଜଳକୁ ରୋକିଛି ଭାରତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଡ୍ୟାମରେ ସବୁ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ୟାମ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇଥିବା ଚେନାବ ନଦୀ ଏବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯିବ। ନମ୍ବର 22 ପୁରୀରେ ହେବ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ସବୁଜ ସଂକେତ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀରେ ହେବ ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ପୁରୀରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ପରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା। ପୁରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନମ୍ବର 23 ଆବାସ ପାଇଁ ବସିବ ଲଟେରୀ। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ମିଳିବ ସୁବିଧାରେ ଋଣ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ। ଏନେଇ 2022ରେ ଏକ ନୀତି
ଅଣାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ। ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯେଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୋର ଅର୍ଥାତ୍ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପକ୍କା ଘର ନଥିବା ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ନଥିବ, ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ। ନମ୍ବର 24, ଯୁଦ୍ଧ ସମାଧାନ ନୁହେଁ କହିଲା ଜାତିସଂଘ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25, ICCର ବାର୍ଷିକ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାରି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC ବାର୍ଷିକ ଦଳ ମାନ୍ୟତା ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦିନିକିଆ ଏବଂ T20ରେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ 2ଟି ଲଗାତାର ସିରିଜରେ ପରାଜୟର ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳ ଏବେ ଟପ୍ 3ରୁ ବାଦ ପଡ଼ି 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 3ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟପ୍ 3ରେ ରହିଛି, ଯାହା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିକଟତର ରହିଛି।